Hello, I am Sumnima Shrestha and I am a doctor. Currently, I am interviewing for residency in the US. First of all, before moving on to the talk program, I'd just like to thank Norton Learning for organizing this talk series to motivate young students like yourself into their future careers. So first of all, I'd like to just give you my educational background. मैले चाहिँ आफ्नो स्कुलिङ काठमाडौँ नैबाट गरेको थिएँ. So after my SLC, I chose to go into St. Xavier's College, Maitigar. म चाहिँ St. Xavier's College को last batch of ISC थिएँ. So I completed my ISC in 2010. And after that, I gave my entrance examination for MBBS. I chose to go to Gandaki Medical College, which is located in Pokhara, and complete my MBBS from that college. So first of all, before moving on any further, I'd just like to give you a bit of background about medicine. Medicine भनेको चाहिँ MBBS भनेको के हो, अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ, के गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ ब्रिफमा तपाईहरुलाई म भन्नेछु. सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ मेडिसिन पढ्नको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ मेडिसिन MBBS भन्ने चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री हो मेडिसिनको, ब्याचलर्स अफ मेडिसिन एन्ड ब्याचलर्स इन सर्जरी भनेर भनिन्छ त्यसलाई. सो MBBS गर्न चाहिँ तपाईहरुलाई नेपालमा मात्र हैन, देयर आर अदर कन्ट्रीज दैट यू कैन चुज to pursue your MBBS as well, like China, Bangladesh, Pakistan even. So there are so many countries that you can choose to do your MBBS from. And if you choose to do your MBBS from Nepal, there are entrance examinations that you need to give. And Nepal ma चाहिँ दुईटा university, Tribhuvan University and Kathmandu University are there. And apart from that there are two BP Koirala Institute of Health Sciences, and another one is Patan Academy of Health Sciences. So these are another two pratishthans from which you can complete your MBBS. So after you do your entrance examination and enter medical college, so you the duration of your MBBS is anywhere from 5.5 years, 5.5 years to 6.5 years. So it depends on which university you choose. I personally chose Tribhuvan University, and the duration of MBBS in Tribhuvan University is 6.5 years. So during the first 2 years, you study basic sciences. So apart from the basic science courses in Tribhuvan University, you also get the opportunity to go to a community and do community health diagnosis, which is a residential field visit. So फर्स्ट इयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक महिनाको लागि चाहिँ तपाईहरु एउटा कुनै गाउँमा जानुहुन्छ, त्यहाँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँको मान्छेहरुसँग घुलमिल हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँको चाहिँ वस्तुस्थिति कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा एउटा स्टडी गर्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ क्रस सेक्सनल स्टडी भनिन्छ त्यसलाई, त्यो गर्नुहुन्छ. सो यु गेट द अपर्च्युनिटी टु डु द्याट इन Tribhuvan University MBBS curriculum. So after that you get 3 years of clinical education. So त्यो 3 वर्षमा चाहिँ तपाईहरु हस्पिटल जानुहुन्छ, पेशेन्ट्सहरुसँग बोल्नुहुन्छ, पेशेन्टहरुलाई कसरी चाहिँ अप्रोच गर्ने, उहाँहरुको डायग्नोसिस एक्जामिनेसन उहाँहरुलाई कसरी गर्ने, कसरी डायग्नोसिसमा पुग्ने र कसरी उहाँलाई ट्रिट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरु बाँकीको 3 वर्षमा चाहिँ सिक्नुहुन्छ. अनि त्यो सक्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले 1 वर्षको चाहिँ इन्टर्नशिप गर्नुहुन्छ. त्यो इन्टर्नशिपमा पनि तपाईहरु डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरुमा जानुहुन्छ, एन्ड देन तपाईहरुलाई चाहिँ अटोनोमी पनि हुन्छ त्यसको पेशेन्टहरुलाई ट्रिट गर्नको लागि. सो तपाईहरुले डिफरेन्ट प्रोसिजर्सहरु सिक्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो सबै अपर्च्युनिटिजहरु चाहिँ तपाईहरुलाई टिचर्सहरुले दिनुहुन्छ. सो आफ्टर कम्प्लिसन अफ योर इन्टर्नशिप यु ग्रेजुएट and you give your NMC council examination, which is Nepal Medical Council. So तपाईहरुले त्यो council examination दिनुहुन्छ. त्यो council examination मा हजुरहरु पास हुनु भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरु चाहिँ नेपालको लाइसेन्स डाक्टर हुनुहुन्छ. सो after you do all that, तपाईहरुसँग चाहिँ there are so different choices that you can make. एउटा चाहिँ तपाईहरु एज अ मेडिकल अफिसर, त्यो चाहिँ तपाईहरुको डेजिग्नेसन हुन्छ. तपाईहरुले यो सब NMC लाइसेन्स हुनु भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरु मेडिकल अफिसर्स हुनुहुन्छ. सो यु क्यान वर्क एज अ मेडिकल अफिसर इन प्राइभेट हस्पिटल, इन गभर्नमेन्ट हस्पिटल, एन्ड इन बेसिक साइन्स एज वेल. सो तपाईहरु मलाई पढाउनमा इन्ट्रेस्ट छ भन्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुले बेसिक साइन्स पढाउन पनि सक्नुहुन्छ. अपार्ट फ्रम द्याट हैन मलाई पब्लिक हेल्थमा लाग्नु छ भन्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरु पब्लिक हेल्थमा पनि लाग्न सक्नुहुन्छ एज अ मेडिकल अफिसर.
त्यसपछि पनि होइन अब मलाई पढ्नु छ जस्तो फिल हुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले रेसिडेन्सी अर पोस्ट ग्रेजुएसन भनिन्छ त्यसको लागि पिजी। सो तपाईँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पिजी केमा गर्ने भनेको पनि देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट चोइसेस। यु क्यान चुज टु डु योर पोस्ट ग्रेजुएसन इन एनी अफ द क्लिनिकल डिसिप्लिन्स इन पब्लिक हेल्थ। तपाईँहरूले एमपिएच पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसपछि, अर यु क्यान डु योर पोस्ट ग्रेजुएसन इन बेसिक साइन्स डिग्रिज। सो म बेसिक साइन्स गरेर त्यसपछि चाहिँ पढाउँछु अर बेसिक साइन्समा रिसर्च गर्छु भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो अपर्च्युनिटिज पनि धेरै अभाइलेबल छ। सो आफ्टर द्याट नेपालमा चाहिँ अब अहिले सुपर स्पेसलिटी भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि आएको छ। सो आफ्टर द्याट पनि मलाई अझै बढी पढ्नु छ, अझै स्पेसलाइज गर्नु छ भन्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले डिएम अर एमसिएच अर त्यसलाई फेलोसिप पनि भन्छ, त्यो चाहिँ 3 इयर्सको कोर्स हुन्छ। सो 6.5 इयर्स अफ एमबिबिएस, त्यसपछि 3 वर्षको हजुरको पोस्ट ग्रेजुएसन डिग्री, त्यसपछि पनि हजुरहरूले चाहिँ 3 वर्षको फेलोसिप गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ नेपालमा डिएम कि भने चाहिँ एमसिएच भन्ने गरिन्छ। सो त्यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ एउटा स्पेसलाइज डक्टर हुन सक्नुहुन्छ। सो वाइ डिड आई चुज मेडिसिन? First of all, I was always interested in science. I was a very nerdy kid, so I was involved in a science club. हाम्रो स्कुलमा चाहिँ एउटा साइन्स क्लब भन्ने हुन्थ्यो अनि हामीले चाहिँ एउटा भित्ता पाउँथ्यौँ हाम्रो साइन्सको बारेमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पोस्टर्सहरू प्रेजेन्ट गर्नको लागि, टास्नको लागि, अनि डिफ्रेन्ट एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि। सो इन ग्रेड 7 I made a clay model of a human heart. That was the first time that I showed any interest in medicine. So after that I got the first prize and I was very happy about that. And so त्यसपछि चाहिँ मलाई मेरो टिचर्सहरूले पनि धेरै एन्करेज गर्नुभयो मेडिसिनमा जानको लागि। And that was something that I thought I can do in my future. And also मेरो घरको स्थिति यस्तो भयो कि मेरो हजुरमा चाहिँ बिरामी हुनुभएको थियो। सो उहाँलाई चाहिँ केयर गर्नको लागि आई वाज द मेन केयर टेकर अफ हर। सो आई ह्याड टु स्टे इन द हस्पिटल फर अ मन्थ विथ हर। अनि ड्युरिङ द्याट पिरियड अफ टाइम चाहिँ I got to interact with so many different doctors and they were very supportive. They motivated me to pursue this career as well. So after that, I prepared for my entrance examination. I gave my entrance examination, and after I got the required numbers, I chose Gandaki Medical College as my medical school. So मेरो medical school मा चाहिँ त्यही मैले भनेको जस्तै यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको अन्डरमा थियो। So I had to so it took 6.5 years for me to complete my MBBS. अनि 2 वर्षको बेसिक साइन्स कोर्स सकिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले क्लिनिकलको लागि पनि यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ हजुरहरूलाई कम्युनिटी एक्सर्साइज गर्नको लागि चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटी दिन्छ। 3rd इयरमा पनि हामीले फ्यामिली हेल्थ भिजिट्स भन्ने गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको चाहिँ घरमा गएर होइन उहाँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्छौँ 2-3 महिनाको लागि। सो त्यस्तो अपर्च्युनिटिजहरूले चाहिँ हजुरहरूले धेरै पाउनुहुनेछ। अनि 3rd इयरमा हजुरहरूले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हजुरले फोरेन्सिक मेडिसिन पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। सो इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड इन फोरेन्सिक मेडिसिन एन्ड गोइङ इन्टु फोरेन्सिक साइन्स देन दिस इज हाउ यु गो इन्टु इट। सो फोरेन्सिक मेडिसिन पनि हजुरहरूले 3rd इयरमा पढ्न पाउनुहुनेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ 4th इयर र 5th इयरमा चाहिँ हजुरहरू मेनली हस्पिटलमा रोटेटेड हुनुहुन्छ। अनि हस्पिटलमा चाहिँ हजुरहरूले डिफ्रेन्ट प्रोसिजर्स गर्न पाउनुहुन्छ, टिचर्सहरूसँग बसेर केस डिस्कस गर्न पाउनुहुन्छ, पेसेन्टहरूसँग डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ। सो आफ्टर यु कम्प्लिट अनि इच इयरमा चाहिँ हजुरहरूको बोर्ड इक्जाम्स पनि हुन्छ। सो आफ्टर यु पास एभ्री बोर्ड इक्जाम त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूको इयर चेन्ज हुँदै जान्छ। अनि लास्टमा चाहिँ हजुरहरू इन्टर्न हुनुहुन्छ। 1 वर्षको लागि चाहिँ हजुरहरूसँग अटोनोमी हुन्छ, सुपरभाइज अटोनोमी हुन्छ आफ्नो पेसेन्ट्सहरूसँग डिल गर्नको लागि। सो पेसेन्ट भर्ना गर्नेदेखि लिएर उनीहरूको जाँच गर्ने, उनीहरूलाई औषधि उपचार गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले सुपरभिजनको अन्डरमा गर्न सक्नुहुन्छ। सो आफ्टर यु कम्प्लिट अल द्याट एन्ड सो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ इट वाज भेरी गुड बिकज मेरो कलेज चाहिँ इट वाज quite new. So I was the second graduating batch from my medical school. So I got
lots of opportunities to do so many different procedures. I'm so thankful for my professors that they gave me an opportunity to be involved in procedures, and there were also opportunities to publish different researches. So if you guys are interested in research, you can be involved in research from very early on. तपाईको MBBS करियरदेखि नै हजुरहरू यो रिसर्चमा पनि लाग्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा हस्पिटलमा पनि काम गरेको थिएँ एज अ डक्टर, अनि इनपेसेन्ट पेसेन्ट्स हेर्नेदेखि लिएर ओपिडी हेर्नेदेखि लिएर रिसर्चमा पार्टिसिपेट गर्नेदेखि लिएर आई गट द अपर्च्युनिटी। यो पास आउट भएको 3 वर्षमा चाहिँ 2.5 वर्षमा चाहिँ मैले यो धेरै गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ पाएँ। सो देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट एभेन्यूज द्याट यु क्यान पर्सु। अनि आफ्टर माई graduation from MBBS, I chose to pursue residency or post graduation, and thinking about the different options, different countries that I could pursue my residency, I chose United States. United States मा चाहिँ त्यहाँको मेडिकल सिस्टम चाहिँ यताको भन्दा धेरै नै अलि एडभान्स छ। अनि प्लस एउटा प्लस पोइन्ट मैले देखेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ रेसिडेन्सी, त्यो स्कलरसिपको रेसिडेन्सीको सिट चाहिँ अलिकति लिमिटेड छ, त्यही भएर कम्पिटिसन अलि धेरै छ। सो त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ सबै रेसिडेन्सी सिट्स चाहिँ स्कलरसिप बेसिसमा हुन्छ र यु गेट पेड एन्ड यु गेट पेड भेरी वेल टु वर्क देयर। सो यो सबै प्लस मेरो सिनियर्सहरूसँग कुरा गरेको हिसाबले पनि आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन पर्सुइङ रेसिडेन्सी इन द युएस। अब यसपछि युएसको लागि रेसिडेन्सीको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन हामीले यता इन्ट्रान्स एक्जाम, यता नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स एक्जाम दिन्छौँ, त्यसरी नै युनाइटेड स्टेट्समा पनि उनीहरूका छुट्टै एउटा लाइसेन्स एक्जाम भन्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ USMLE, युनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेन्सिङ एक्जाम भन्ने चाहिँ एउटा एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यो एक्जाम चाहिँ इट इज कन्सिडर्ड वान अफ द टफेस्ट लाइसेन्सिङ एक्जाम्स in the whole world. So त्यसको लागि चाहिँ you need to dedicate separate 2 years of your life into that, into passing those examinations. So त्यो एक्जाम चाहिँ फेरि हजुरहरूको 4वटा डिफ्रेन्ट एक्जाम हुन्छ। सो 4वटा डिफ्रेन्ट एक्जाम्सहरू हजुरहरूले पास गर्नु भइसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँहरूले त्यहाँको धेरै युनिभर्सिटिज, ठुलो युनिभर्सिटिजहरूमा पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ रेसिडेन्सी प्रोग्रामको लागि, अनि उहाँहरूले चाहिँ हजुरलाई बोलाउँछ पनि। सो हजुरहरूले त्यो अनुसारले चाहिँ USMLE को त्यो अनुसारले चाहिँ त्यहाँ रेसिडेन्सी प्रोग्रामहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ। अनि सो द्याट यु क्यान पर्सु यो रेसिडेन्सी एन्ड फेलोसिप आफ्टर द्याट एज वेल। सो मी पर्सनली वाट आई डिड वाज आई हेभ कम्प्लिटेड माई स्टेप 1। त्यहाँ यो USMLE को 4वटा स्टेप्समा चाहिँ एउटा स्टेप भनेको स्टेप 1 हुन्छ, जसमा चाहिँ हजुरहरूको MBBS को फर्स्ट र सेकेन्ड इयरमा पढाइ भएको कुराहरू चाहिँ त्यसको एक्जाम लिइन्छ बेसिकली। अनि त्यो एक्जाम चाहिँ 8 घन्टाको हुन्छ। सो 8 घन्टाको एक्जाम कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम हुन्छ, अनि यो स्टेप 1 दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको स्टेप 2 CK भनेको क्लिनिकल नलेज खालको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको 3rd, 4th र 5th इयरको MBBS करिकुलममा पढाएको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले स्टेप 2 CK मा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्जाम, त्यो चाहिँ 9 घन्टाको एक्जाम हुन्छ, त्यो पनि कम्प्युटर बेस्ड हो। सो त्यो एक्जाम पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले स्टेप 2 CS भन्ने कुरा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टेप 2 CS चाहिँ अब अहिले युनाइटेड स्टेट्समै गएर दिनुपर्ने हुन्छ, तर अहिले यो कोभिडको सिचुएसन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्जामको सट्टा चाहिँ एउटा अक्युपेसनल इङ्ग्लिस टेस्ट OET भन्ने लिएको छ। त्यो एक्जाम दिइसकेपछि चाहिँ अनि हजुरहरू चाहिँ रेसिडेन्सीको एप्लिकेसनको लागि चाहिँ हजुरहरू एलिजिबल हुनुहुन्छ। त्यसपछि स्टेप 3 एक्जाम भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ 2 दिन लामो एक्जाम हुन्छ। एउटा चाहिँ 7 घन्टा, एउटा चाहिँ 9 घन्टा लामो एक्जाम हुन्छ। सो त्यो एक्जामहरू पास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले, तर त्यो पनि फेरि युनाइटेड स्टेट्समै गएर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै एक्जाम्सहरू हजुरहरूले पास गरिसकेपछि चाहिँ अनि स्कलरसिप सिट नै भनौँ अहिले हामीले बुझ्ने टर्ममा। सो स्कलरसिप सिट चाहिँ हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। अनि आई एम करेन्टली इन द प्रोसेस अफ इन्टरभ्युइङ फर द रेसिडेन्सी प्रोग्राम्स एन्ड आई एम फर्चुनेट इनफ टु बी डुइङ द्याट। सो यो सबै चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको जर्नी भयो। अब लेट्स मुभिङ अन टु what expectations you will have before entering into this field and what is the ground reality of this field भन्ने कुरामा चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ लाइक डक्टर भन्ने बित्तिकै देयर इज अ सर्टेन
certain thing that you see in your mind. Okay, डक्टर्सहरू भनेको यस्तो हुन्छ, यति पैसा कमाउँछ, अनि त्यसपछि MBBS भित्र छिर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरहरूको लाइफ सेट हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ, विच इज ट्रु टु सम एक्सटेन्ट. हजुरहरू इफ यु डोन्ट वान्ट टु स्टडी फर्दर, इफ हजुरहरूलाई चाहिँ रेसिडेन्सी होइन म ठिकै छ, म रेसिडेन्सी गर्दिनँ, म MBBS पढ्छु अनि त्यसपछि एज अ जेनरल प्र्याक्टिसनर काम गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ द्याट इज अल्सो अ भेरी गुड थिङ द्याट यु क्यान डु. द्याट इज अल्सो एन अप्सन. सो हजुरहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ. तर MBBS पछि पनि पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अझै धेरै छ. सो पढ्छु नै भन्नुभयो भने अझै त्यसपछि 6 वर्ष अझै पढ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ यु डोन्ट रियली गेट लाइक सुरुमा MBBS छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूलाई एक्चुली यो कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन. सो 6 इयर्स अफ एक्स्ट्रा स्टडिज पनि बाँकी चाहिँ हुन्छ. तर त्यो भन्दैमा होइन म पढ्नै पर्छ 6 वर्ष, यसपछि पनि 6 वर्षै पढ्नुपर्छ भन्ने कम्पल्सन चाहिँ हुँदैन. द्याट अल डिपेन्ड्स अन वाट यु वान्ट टु डु. सो अर्को भनेको चाहिँ कतिको गाह्रो सजिलो भन्ने कुरा हुन्छ. हेर्दाखेरि चाहिँ पढ्दै जाउँ, पढेपछि सकिन्छ भन्ने खालको पनि कन्सेप्ट हुन्छ, विच इज ट्रु टु सम एक्सटेन्ट पनि. हजुरहरूले चाहिँ MBBS इज द टफेस्ट चोइस द्याट यु क्यान मेक अहिलेको सिचुएसनमा. सो पढ्नको लागि गाह्रो छ, हजुरहरूले पास हुनको लागि पनि उत्तिकै नै गाह्रो छ. त्यसपछि NMCको एन्ट्रान्स एक्जाम पनि पास गर्नुपर्ने छ. सो त्यो सबै हर्डल्सहरू छ. तर हर्डल्सहरू यदि पास गर्नुभयो भने चाहिँ इट इज भेरी रिवार्डिङ. सो इट इज सोल सेटिस्फाइङ भन्छ. सो इट इज भेरी सोल सेटिस्फाइङ. अपार्ट फ्रम द्याट अब USMLE स्पेसिफिकको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एक्सपेक्टेसन इज द्याट त्यो इट इज considered to be the hardest medical licensing exam in the world, and it is also. त्यही मैले अघि भनेअनुसार 8 घन्टा 9 घन्टा लामो एक्जाम हुन्छ, कम्प्युटर स्क्रिन अगाडि बसिराख्नु पर्ने हुन्छ, तपाईँहरू नेपाल छोडेर बाहिर गएर एक्जामको लागि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ. सो त्यो सबै गर्दाखेरि इट इज डिफिकल्ट. तर द प्लस पोइन्ट इज तपाईँहरूसँगै USMLE गर्ने अरू धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ नेपालबाट बाहिरबाट. सो विल फर्म अ कम्युनिटी, अनि सबैजना यति धेरै हेल्पफुल हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई यो जर्नीको बेलामा चाहिँ धेरै नै हेल्प हुन्छ. यु विल फर्म अ कम्युनिटी, अनि उता गइसकेपछि पनि उस्तै हेल्प हुन्छ. यता बस्दाखेरि पनि द कम्युनिटी इज भेरी सपोर्टिभ, एन्ड द रिवार्ड्स आफ्टर द्याट इज भेरी सेटिस्फाइङ. सम डुज एन्ड डोन्ट्स, सम अफ माई एडभाइस द्याट will hopefully help you in your future को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ first and foremost चाहिँ be very sure that you want to come into medicine, because it is a long journey, and तपाईँहरूले साइन्स पढ्नुभयो अब म डक्टरै बन्छु भन्ने एउटा कन्सेप्ट जुन हुन्छ त्यो द्याट इज नट नेसेसरी हजुरहरूलाई. किनभने MBBS भनेको चाहिँ हजुरहरू लाइफ लङ पढ्नुपर्ने विषय हो. तपाईँहरू होइन म पढाइ चाहिँ यहीँ छोड्छु भन्दाखेरि पनि हुन्छ, तर मेडिसिन भनेको चाहिँ इभल्भिङ फिल्ड हो. सो नयाँ रिसर्च आउँछ, एभ्री डे नयाँ रिसर्च भइरहेको हुन्छ, अनि त्यो रिसर्चबाट आएको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो डे टु डे लाइफमा चाहिँ पढेर अनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भए चाहिँ पेसेन्टहरूको वेलफेयरको कुरा आउँछ. सो हजुरहरूको पढाइ कहिले पनि सकिँदैन. टेक्निकली पढाइ अब म पोस्ट ग्रेजुएट गर्दिनँ भन्दाखेरि त्यो पढाइ त सकेको हुन्छ, तर तपाईँहरूको प्र्याक्टिसमा आउने पढाइ चाहिँ त्यो कहिले पनि सकिँदैन. सो यु निड टु बी एबल टु एन्जोय योर स्टडिज, यु निड टु बी एबल टु एन्जोय योर लाइफ एज अ फिजिसियन, एज अ डक्टर, एज अ सर्जन, तपाईँहरू जे बन्न चाहनुहुन्छ. सो यु निड टु बी एबल टु एन्जोय द्याट. अर्को भनेको चाहिँ अनि हजुरहरू यु निड टु स्टार्ट अर्ली. यो MBBS पछि चाहिँ म के गर्छु भनेर चाहिँ अलिकति अगाडि नै माइन्ड मेकअप गरिराख्नुपर्छ, सो द्याट त्यसको लागि के आवश्यकता पर्छ. जस्तै अब अहिले मेडिसिन पढ्छु भनेर सोच्नुभयो भने यो एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन पास गर्नुपर्ने हुन्छ. यसपछि यदि यो भएन भने के त भन्ने पनि एउटा विकल्प राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने धेरै कुरा चाहिँ लकमा पनि डिपेन्ड गर्छ. एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन कहिलेकाहीँ एउटा दुईवटा मार्क्सले गर्दाखेरि माथि तल हुन सक्ने हुन्छ. सो यसपछि यो नभए के त 2-3 वर्ष कुर्छु कि होइन ठिकै छ म अर्को गरिराख्छु, त्यसपछि फेरि यसमा आइल कम ब्याक टु इट भनेर सोच्नुहुन्छ कि. सो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ, अनि सुरुमै सोच्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने पछि चाहिँ टाइम अलिकति वेस्ट हुन्छ यदि हजुरहरूले सुरुमा कुरा सोच्नु भएन भने चाहिँ. सो अदर देन द्याट यु निड टु वर्क हार्ड, किनभने एक्जाम्स टफ हुन्छ. फेरि एउटा मात्र एक्जाम हुँदैन, देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट एक्जाम्स द्याट यु निड टु गिभ, यु निड टु पास. सो एक्जाम्स टफ हुन्छ, यु निड टु वर्क हार्ड, बट अदर देन द्याट इट विल बी भेरी रिवार्डिङ.
So I hope you guys, you will think about it. You'll think about your future. You'll think about what you want to do. And I hope whatever I've said till now will help you in one form or the other to make a decision regarding your career. Thank you.